بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے سنتے ہیں امام حسین کا واقعہ۔ یزید نے یہ اعلان کروایا کہ امام حسین سے مدینے میں بیعت لی جائے۔ امام حسین نواسۂ رسول کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک شرابی، زانی، بے دین انسان کی بیعت کر کے اپنے نانا کے دین سے منحرف ہو جاتے۔ وہ وقت کے امام تھے، دین کے محافظ تھے۔ انہوں نے یہ اعلان کیا، اے یزید، اگر تو میرے نانا کی شریعت کا منکر ہے، اس کے دین پہ عمل نہیں کرتا، تو کیسے ہو سکتا ہے میں بیعت کروں؟ یزید کو یہ بات اتنی بری لگی کہ اس نے امام حسین کو شہید کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ یزید اور ان کی ساتھیوں کی یہی کوشش تھی کہ مدینے میں ہی آل محمد کو قتل کیا جائے۔ امام حسین کو جیسے ہی اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اپنے تمام عزیز و قریب سے کہا، چلو، میں نہیں چاہتا کہ میرے خون ناحق میرے نانا رسول اللہ کے شہر میں بہے، بس آپ اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پہ آتے ہیں اور رو کے فریاد بلند کرتے ہیں کہ اے نانا، اب تیری امت مجھے تیرے شہر میں رہنے نہیں دیتی۔ روتے روتے آپ کی آنکھ لگتی ہے، آپ خواب دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے حسین، تو جہاں جہاں جائے گا تیرے نانا بھی تیرے ساتھ ہوگا۔ اے حسین، تیرے قربانی کے بغیر اللہ کا دین بچ نہیں سکتا۔ امام حسین خواب سے بیدار ہوتے ہیں، اپنے نانا رسول اللہ کے روضے کو سلام کر کے، اپنی ماں سے الوداع کہہ کے، تمام بچوں کو، ساتھیوں کو لے کے مدینے سے روانہ ہوتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، امام حسین کی ایک بیٹی جو سبیہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی، جن کا نام امام حسین نے فاطمہ صغرا رکھا تھا، اس وقت آپ بیمار تھیں اور امام حسین کو یہ علم تھا کہ ان کی شہادت کے بعد ان کی بیٹیوں کو، بہنوں کو، آل محمد کی مستورات کو قید کیا جائے گا اور کوفہ اور شام کی بازاروں پہ پھرایا جائے گا، ان کو پتھر مارے جائیں گے۔ تبھی امام حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ بی بی سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہم شکل بی بی بازاروں میں آئے، بس اپنی بیٹی سے الوداع کہہ کے مکے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ مکے میں اللہ کا گھر ہے اور مکے کی زمین پوری دنیا کے لیے امن کی زمین ہے۔ امام حسین کچھ ماہ گزارتے ہیں۔ یزید کو یہ علم ہوا کہ امام حسین مدینے سے مکہ آ گئے ہیں تو وہ خوشی سے یہ کہتا ہے، یہ تو اور اچھا ہو گیا کہ ہم امام حسین کو کعبۃ اللہ کے طواف کے دوران ہی قتل کریں گے، اس سے ایک تو کعبۃ اللہ کی عزت بھی ختم ہو جائے گی، نعوذ باللہ، اور امام حسین بھی شہید ہو جائیں گے۔ اور اتنے میں مولا حسین کے چاہنے والے جو کوفے میں مقیم تھے وہ بار بار خط لکھتے رہے کہ اے نواسۂ رسول، اب کوفہ رہنے کے قابل نہ رہا، یزید کے ساتھی سپاہی ہم پہ بار بار ظلم کرتے ہیں، آپ جلد کوفہ آ جائیں۔ ان خطوں میں سے کچھ خط ایسے تھے جن میں یہ تحریر تھا کہ اے حسین، اگر آج تم ہماری نصرت کے لیے نہیں آئے تو ہم روز محشر آپ کے نانا سے آپ کی شکایت کریں گے کہ دین مٹ رہا تھا اور آپ کا بیٹا خاموش تھا۔ بس امام حسین نے اپنے سفیر مسلم بن عقیر کو کوفے کی طرف روانہ کیا اور یہ فرمایا کہ اے مسلم، جا کوفے والوں کے حالات معلوم کر اور اس کے بعد مجھے خط لکھنا، پھر ہم بھی جلد وہیں آ جائیں گے۔ مسلم بن عقیل کوفے پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں مولا حسین کے چاہنے والے امام حسین کے منتظر ہیں۔ آپ نے جب لوگوں کی محبت دیکھی تو ایک خط تو امام حسین کی طرف مکے روانہ کر دیا اور اس خط میں یہ تحریر تھا کہ اے نواسۂ رسول، جلد آپ کوفے آ جائیں تاکہ یہ سارے لوگ جو یزید کے ظلم کی وجہ سے پریشان ہیں آپ کی بیعت کر سکے۔ بس جیسے ہی خط امام حسین کو ملتا ہے تو
तो इमाम हुसैन को पहले से ही मालूम था कि मक्के में उनको शहीद करने की तैयारियां चल रही है। इमाम हुसैन ने ये चाहा कि उनके खून से अल्लाह की जमीन रंगीन ना हो और वो जो मानने वाले बार बार इमाम हुसैन से मदद तलब कर रहे हैं उनकी भी हाजत पूरी हो। तो आप अपने बच्चों को, बहनों को, साथियों को लेके मक्के से हिजरत करके कूफा की तरफ रवाना हो जाते हैं और वहाँ इस बात का इल्म यजीद को होता है और वहाँ के कूफे वालों ने मुस्लिम बिन अकील की बैत कर ली है। तो आप बेरहम, बेदीन और मोहम्मद व आले मोहम्मद से नफरत करने वाले उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को कूफे का गवर्नर बनाते हैं ताकि वो आले मोहम्मद के चाहने वालों पे जुल्म कर सके, मुस्लिम की बैत तोड़ सके। बस इब्ने जियाद किसी का सर कटवाता है, किसी को सोने से खरीदता है, किसी पे जुल्म करता है, किसी को लालच देता है और रफ्ता रफ्ता लोग हजरत मुस्लिम बिन अकील से दूर होते जाते हैं, यहाँ तक कि आप तन्हा रह जाते हैं और कूफे की गलियों में फिरते रहते हैं और कहते रहते हैं, ए कूफे वालों, तुमने तो मुझे खत लिख के बुलाया था और आज अपने अपने घरों में ऐसे छुप के बैठे हो जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं। हजरत मुस्लिम बिन अकील चलते चलते एक घर के पास आते हैं और उसके दहलीज पे बैठ जाते हैं। उस घर से एक बूढ़ी औरत निकलती है। जैसे इस जवान को देखती है तो कहती है, ए जवान, चले जाओ कि तुझे मालूम नहीं कि गवर्नर का हुक्म है कोई भी अपने घर से बाहर न निकले वरना उसका सर कलम किया जाएगा। मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं, मेरा तो वतन मदीना है, मेरा यहाँ कोई घर नहीं। वो पूछती है, तुम कौन हो? हजरत मुस्लिम फरमाते हैं, मैं इमाम हुसैन का शफीर मुस्लिम बिन अकील हूँ। वो बूढ़ी औरत फौरन उसको अपने घर ले आती है, खाना खिलाती है, पानी पिलाती है और कहती है कि आज की रात यहाँ गुजार ले, कल सुबह को कहीं दूर चले जाना। इस बात का इल्म उस बूढ़ी औरत के बेटे को होता है कि इब्ने जियाद ने मुस्लिम के सर पे बड़ा इनाम रखा है। जैसे ही इब्ने जियाद को मैं ये खबर सुनाऊंगा तो उसके बदले मुझे बड़ा इनाम मिलेगा। बस इब्ने जियाद को मुस्लिम बिन अकील के बारे में बताता है और हजारों सिपाही मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करने उस घर आ पहुँचते हैं। हजरत मुस्लिम शेर की तरह तमाम सिपाहियों से लड़ते हैं। जब मौला अली के इस भतीजे का कोई मुकाबला नहीं कर पाता तो वो गड्ढा खोदते हैं और मकर से हजरत मुस्लिम बिन अकील को उस गड्ढे में गिरा देते हैं। आपको गिरफ्तार करके जैसे ही इब्ने जियाद के दरबार में ले आते हैं, इब्ने जियाद हंस हंस के कहता है, ए मुस्लिम, देख आज हमने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया, अन करीब हम तेरे इमाम को भी शहीद कर लेंगे। हजरत मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं, ए जालिम, डर, वो अल्लाह के दीन की हिफाजत कर रहा है और तू शैतान की पूजा कर रहा है। ये माले दुनिया कब तक तेरे काम आएगा? अन करीब तू भी मर जाएगा। ये तेरा दबदबा मर्तबा खत्म हो जाएगा और उस कब्र में सिवाय तेरे अमाल के और कुछ नहीं होगा। वो हंस हंस के कहते हैं, हम इन बातों को नहीं मानते। फिर वो कहते हैं, ए मुस्लिम, अपनी कोई ख्वाहिश हो तो बता। हजरत मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मेरा पैगाम मेरे इमाम हुसैन तक पहुँचाया जाए कि वो कूफा ना आए, क्योंकि कूफा के लोग बेवफा हैं। इब्ने जियाद और उसके दरबार वाले हंसते रहे और मुस्लिम बिन अकील को दारुल अमारा के छत से गिरा देते हैं। जैसे ही आप शहीद होते हैं तो आप अपने इमाम हुसैन को आखिरी सलाम कहते हैं और फरमाते हैं, ए मेरे मौला हुसैन, अपने ये गुलाम का आखिरी सलाम कबूल हो। सलाम हो उस रसूलुल्लाह के खानदान पर जिसने अपनी जान को दे के इस्लाम को बचाया।